5 साल बाद देश दे विच विधान सभा और लोक सभा दीयां चोणां दे विच दी विचरदे आ। 24 दे विच लोक सभा होनी आ, देश दी हुकूमत बदलनी आ और आ 22 सन दे विच 20 तरीक नूं पंजाब दी हुकूमत बदलनी आ। तुसी जज हो, बनाउणी तुसी आ हुकूमत। एक दिन लई तुसी जज हुंदे हो, वो दिन है 20 फरवरी। तुसी वोट पाउणी आ। वोट दा मतलब है वैल्यू ऑफ योर टोटल एजुकेशन। साडी सारी हुण तक दी पढ़ाई, हुण तक दा अर्जित कीता होया ज्ञान, ये सारा 20 तरीक नूं बटन दबा के तुसी प्रदर्शित करना है। ये ठीक है कि कई बार इदां दे अचंभे भी हो जाते आ, जिस तरह का अचंभा पिछली बार होया, लोग धोखे च आ गए। बहुत सुंदर सरकार चल रही सी, विकास हो रहा सी, जिन्ना कुछ भी पंजाब दे लोकां दी भलाई लई अज तक पंजाब विच होया, ये सरदार प्रकाश सिंह बादल तो बिना कोई नहीं कर सके। एक डैम छड्ड के, एक डैम भाखड़ा डैम छड्ड के जिन्ने भी डैम बने सारे दे सारे सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल की सरकार च बने। जिन्ने भी थर्मल प्लांट बिजली पैदा करने वाले जिहड़े तुहानूं निर्विघन बिजली दिंदे आ, और जिहदा धुआं केजरीवाल नूं बहुत भैड़ा लगदा, और लगातार पंजाब दे इन्हां थर्मल प्लांटां दे धुएं दे केस सुप्रीम कोर्ट तक लै गया कि पंजाब दे लोग नेरे च हो जाण, इन्हां दे प्लांट बंद हो जाण जिहड़े सानूं बिजली दिंदे। और जिन्नियां भी स्कीमां हुण तक लोकां दी वैलफेयर लई शेड्यूल्ड कास्टां दियां धर्मशालावां तो लैके जिहड़ी धर्मशाला दा कंसैप्ट सी, जंज घर दा कंसैप्ट सी, वो भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दा सी। जे आटा दाल दी स्कीम आई, वो भी श्रोमणी अकाली दल चों आई। और जे कलोनियां आईयां, वो भी इन्हां दी सरकार। किन्ने क शगन स्कीम, बुढ़ापा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, सारे दस। कांग्रेस एक भी दसे, तुसी कांग्रेस दे नुमाइंदियां नूं भी मिलना, एक भी दस देण। एक पिछे जहे जदों बादल दी सरकार च ये ऑपोजिट सीगा, ऑपोजिशन च चन्नी, वो क्लिप घूमदा सारे इहदे उत्ते, तुहाडे यूट्यूब दे उत्ते। इहनूं पुछया कि तुहाडी 5 साल सरकार रही, दसो तुसी की कीता सी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सी कांग्रेस दा चरणजीत सिंह चन्नी। ये कहंदा असीं बहुत काम कीते, असीं बहुत काम कीते। वो क्लिप घूम रहा तुहाडे कोल विधान सभा दा, और कहंदे दसो तां सही की कीता। कहंदा असीं पैच वर्क कीता सारे पंजाब च। एक पैच वर्क जिहड़ा सड़कां ते पैच लगदे जिहनूं कहंदे, ये कीता। यानी कांग्रेस पार्टी ने आ जिहड़े 4.5 साल, हुण मैनूं पत्रकार पुछ रहे सी, सोहंगड़े तो आए सी, कि कांग्रेस ने की कीता। मैं कहा विनाश कीता पंजाब दा। 5 साल दी तरक्की जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दी सरकार च लीहां ते तरक्की पई हो सी, वो खत्म कीती। और 4.5 साल ये महलों दे विच बैठ के गुलछरे अड़ाउंदा रहा, और इन्हां दी आपसी लड़ाई इस कदर आ पिछले दिनों दे विच जिहड़ा सर्वे मेरे कोल है, पिछले दिनों दे विच ये बहुत पिछे चले गया कांग्रेस पार्टी दा सर्वे।
और इन्ना पिछे चले गए कि मैनू पूछया किसी ने कि इन्हां दा ये क्यों पिछे चले गए। मैं कहा बेइतफाकी करके चले गए। किसी का भी बयान किसी दूजे नाल नहीं मिलता। जाखड़ कुछ कहंदा, सिद्धू कुछ कहंदा, चन्नी कुछ कहंदा, प्रताप सिंह बाजवा कुछ कहंदा, और बाकी सारे दे सारे जिन्ने मुंह जिन्ने लीडर ओने मुंह ओनियां गल्लां। बेइतफाकी हो गई। एक स्कूल टीचर दे हैड टीचर सीगा, एक छोटा जिहा व्यंग दसन लगा। स्कूल दा हैड टीचर, पुरानी गल है, डीओ ने आउणा सी, नवां कुर्ता पजामा सवा लिया, और जदों पा के देखिया दूजे दिन कल आउणा सी, ते अज वो शाम नूं जदों टेलर मास्टर दे गया, पा के देखिया ते पजामा 2 इंच लंबा सी। कल बीमार भी हो गया सी, मैनूं दस्सिया अशोक जी ने, एक साथी की डेथ हो गई सी। ਉਹਦੇ सदमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ भी डिप्रैशन च चले गए सी, हॉस्पिटल तो शायद आ रहे। 75 साल हो गए देश ਨੂੰ आजाद होया ਨੂੰ, अजे तक देश बिजली, पानी, नालियां, गलियां, छप्पड़ और सेवियां लिए जूझ रहा। अजे तक मैं 5 साल स्विट्जरलैंड च रहा, मैं सारे देश घूमे, लंडन, अमेरिका, केड़ा देश जेड़ा मैं छड्डिया नहीं, यूरोप के सारे देश, किसी भी देश दे विच बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैं अपील कर रहा सी भी इन्हों वध तो वध वोटां पा के जिताउणा आ। तुसीं सारे परमेश्वर हो। थोड़ा साइड 75 साल हो गए देश नूं आजाद होया नूं। इन्हां पापियां ने लुट्टण कुट्टण तो सिवाए, करप्शन तो सिवाए कुछ नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री मन बैठा सी, राजीव गांधी मन गया सी कि जेड़े 100 रुपये तुहाडी वैलफेयर नहीं असीं भेजदे आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 20 ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਫੜ ਹੋਇਆ 10-12 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, 359 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਫੜ ਹੋਇਆ। 359 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂਕਿ 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਕੱਦਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਆ, तू मुर्गे वड्डदा, तू बकरे वड्डदा, तेरे कपड़ियां ते खून लगा और तू अंदर नहीं जा सकता मस्जिद। ते गुरु नानक साहब जदों इंडिया आए तो वो नोट की गल उन्होंने, ते अज गुरु ग्रंथ साहब दे
140 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਮੀਨਸ ਝੱਗਾ ਪਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਔਰ ਛੱਪੜ ਸਿਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਦੌੜੂਗਾ? ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਆਏਗੀ? ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ। ਜੋ ਪਲਾਟ ਜੋ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਫੈਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਸ ਲੜਕੇ, ਉਸ ਧੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗਰੰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰੋਪੜ ਖਵਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਨੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਹੈ। 20 ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, 97 ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਚੱਕਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, BSP ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, BSP ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ BSP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਭੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ 2-3 ਵਾਰ MLA ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 4 ਵਾਰ MLA ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਬਹੂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ 6 ਵਜੇ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਨੋਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਇੱਥੇ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ, ਔਰ 97 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰੀਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 550 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਯਾਨੀ 100 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ED ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚੰਨੀ ਵੀ ਫੜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। 359 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂ ਚੋਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਤਾ ਦਲਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 MLA ਜਿਤਾਏਗੇ। ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਂਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।